لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف واكرم وجل وعظم رضي الله تعالى عن البيت المطهرين واصحاب المنذرين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الفاتح لروح سيدنا محمد بن الشفيع عند رسول الله محمد بن عبد الله واله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته والى روح سيدنا محمد سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وصلى وفرح من الله عليه درجاته في الجنه ويكثر مثوبته من الله حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمل بحمدهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركتهم وسر نورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. الفاتحة لرب سيدنا سيدنا عبد الفضل المقدم محمد بن علي وعلي وصحبه وفرعهم وجميع سلفنا ان يهدي على وصحبه وفرعهم الله عليه درجاتهم في الجنه ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا به وينفعنا به ويحمل بحمدهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا ببركتهم وسرهم ونورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه.
الفضل والحسادة والصفين ما كان محلة الروح في مشرق الأرض ومغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركتهم ويسر من دورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لروح سيدنا صلى براد القلب غشام غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد بن محمد الحداد وصلى الله عند الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسلم نارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة وحكفة عبادنا الصالحين ووليهم وشهدنا في الدين وذل الحكم عليهم ومات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمعهم شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفي نويهم شر الفتن والمحال والمؤذن والمعتدي من قرب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزرهم ثرهم ويعطي كل سر منهم منكم سلا على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يشفيهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد القضاء وأوطارهم سالم غارم محفوظ المرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وورد عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر نبي ولنبي وبسر الفاتحة. اللهم صل وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرات. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزنا به عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهنية وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وأن يرجو الأمر كله. يا فتاه يا عليم فتحنا فتحا قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم بن الإمام علامة المحقق المحدث سيد محمد بن علي المالكي الحسني في تأليف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. الرابع عشر أن الله لا يهلك هذه الأمة بجوع ولا غرق
يختص الله هذه الأمة بأن لا يهلك بجوع ولا بغرق ولا يعذب بعذاب عذب به من قبلهم ولا يسلط عليهم عدوا غيرهم فيستبيح بيضتهم. أخرج مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأوتيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضة فأعطاني. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun, miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap kita dan Ia limpah ruahkan nikmat-nikmat tersebut terhadap setiap kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukurinya. Mudah-mudahan berkat duduk kita di salah satu taman daripada taman surga Allah ini, di rumah Allah sebagai tetamu Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat lantunan puji syukur kita tadi yang kita haturkan saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puja-puji syukur tersebut dan menjadi puja-puji syukur sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap berkat puja-puji syukur itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita di mata Allah Subhanahu wa taala semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap hamba yang ingin menjadi hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat Tuhan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Bilaidin faizin maghulin. Kita baru tinggalkan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita, dengan berbagai macam kemuliaan, keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan khusus bagi kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad di bulan tersebut. Mudah-mudahan yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf kita insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada dosa sengaja tidak, ucapan perbuatan lahir batin, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dijadikan kebaikan olehnya. Dan kita berharap mudah-mudahan waktu-waktu kita yang kita lalui setelah Ramadan sampai kita jumpa Ramadan tahun depan, mudah-mudahan seperti Ramadan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bulan Tuhan di bulan suci Ramadan, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala bukan terbatas hanya di bulan suci Ramadan. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita di setiap saat waktu kita. Di bulan apapun, di setiap saat waktu detik nafas kita, Allah Subhanahu wa taala siapkan anugerah-anugerah untuk kita. Anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan anugerah-anugerah yang hanya bisa kita manfaatkan selama kita hidup di muka bumi ini, di dunia. Habis dunia sudah habis, hendak. Anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah bagi kita bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan akan bermanfaat jauh dalam kehidupan yang akan datang. Apa yang kita miliki dari harta, dari jabatan, kedudukan, titel, status sosial, tadi sudah kita dengarkan dari imam, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita sebagai hambanya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Yahsab, manusia mengira, menyangka,
bahwasanya malahu hartanya yang ditumpuknya, jabatannya, kedudukannya, akhladah membuat ia kekal. Tidak ada yang kekal dengan harta, dengan jabatan. Sebanyak apapun hartanya Qarun, sebanyak setinggi apapun kedudukannya Fir'aun, Namrud, tidak ada yang kekal dengan hartanya. Bahkan hartanya, kedudukannya, jabatannya, status sosialnya, titelnya membuat mereka binasa, celaka. Sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus selalu hidup waspada. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah merupakan surat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita umat Nabi Agung Muhammad. Di dalamnya banyak yang harus kita renungkan, yang harus kita resapi, yang harus kita pahami, pelajari lebih dalam. Bukan hanya sekedar bacaan selesai habis baca, tidak. Nah, karena di dalamnya kesimpulan yang ada dalam kitab suci Al-Quran, yang ada dalam kitab suci Al-Quran semuanya kesimpulannya, baik perintahnya, larangannya, kisahnya, ceritanya dan lain sebagainya ada dalam surat Al-Fatihah. Yang mana Al-Quran itu semua yang ada di dalamnya, semua yang ada yang pernah Allah turunkan kepada setiap Nabi Rasul ada di dalamnya. Al-Quran jauh lebih luas dari apa yang pernah Allah turunkan dari kitab-kitab suci yang pernah ada. Fatihah kesimpulannya seharinya. Ketika kita memahaminya walaupun sedikit yang kita mampu dan selalu berusaha, kita berupaya untuk memahami apa yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya. Sebagai panutan bagi hidup kita. Karena kita manusia hidup ingin sukses, bahagia, selamat, tenang hidup. Dan alhamdulillah semua itu Allah siapkan bagi setiap hambanya. Bukan ukurannya hartanya, jabatannya, status sosialnya setinggi langit, enggak, sebenarnya enggak. Semuanya, bahkan mereka yang tidak memiliki status sosial, bahkan mereka yang tidak bisa baca tulis, namanya berkesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita baca Fatihah kita bisa merenungi, meresapi sedikit banyak dari yang ada, dan setiap kali kita mengaminkan Fatihah mudah-mudahan kita aminkan secara lahir batin, bukan hanya lisan kita, sehingga salat akan menyebabkan kita mendapatkan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi umat sebelum kita, dan itu janji bagi kita. Utlu ma uhiya ilaika min dalam kitab. Ada di atas ini tulisannya. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apapun perbuatan keji, baik itu haram atau bukan haram, mungkar baik itu ucapan atau perbuatan lahir atau batin, apapun bentuknya, besar atau kecil, sehalus apapun dia masuk dalam kalimat keji dan mungkar. Kalau memang betul-betul kita melaksanakan salat, maka insya Allah kita terlepas dari perbuatan keji dan mungkar, ucapan, perbuatan, lahir, batin, semuanya. Tapi kalau belum, berarti kita harus perbaiki salat. Kalau lisan kita masih menyinggung perasaan orang lain, kalau lisan kita masih bicara yang dimurkai oleh Allah, kalau lisan kita masih melontarkan kalimat-kalimat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, kalau ucapan kita, perbuatan kita, mata kita dan lain sebagainya masih, berarti sholat kita belum sempurna. Maka kita harus perbaiki sholat kita, jauh usah ngurusin namanya urusan orang lain, mau berbuat bid'ah dan lain sebagainya. Kalau bukan namanya kewenangan Anda untuk namanya memperbaiki, ya sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi setiap pribadi kita, gu anfusakum, hambaku, jaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza taraitum. Tak masalah siapapun yang sesat selain kalian jika kalian dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang engkau dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang sesat selainmu dengan petunjuk yang kau miliki, yang kau jalankan, akan memberikan petunjuk kepada selainmu. Walaupun kau tidak bicara, walaupun kau tinggal di sini,
Bisa engkau dengan tinggalmu di sini, jika engkau dalam petunjuk Tuhanmu Allah, bisa memberikan hidayat kepada orang yang di ujung dunia sana. Jika engkau dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika engkau tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau akan memberikan hidayat kepada dirimu, apalagi kepada selainmu? Ayo kita mari sama-sama membenahi diri kita. Kekurangan selain kita, apa yang dilakukan oleh selain kita sebagai motivasi untuk kita membenahi diri kita. Sebagai motivasi untuk kita membenahi diri kita lihat, kita berkaca dari selain kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu kaca, cermin bagi mukmin yang lainnya. Kaca, kita berkaca dengan selain kita. Dengan apapun, bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan binatang pun kita harus berkaca. Jangankan dengan binatang, kita dengan langit, dengan bumi, dengan apa yang terjadi siang malam, kita juga harus berkaca, bercermin. Untuk apa? Untuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegaskan kepada kita hal itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah minta untuk kita selalu bercermin. Afala yanzuruna ila as-sama'i kaifa rufa'at wa ila al-ardi kaifa sutihat wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan lain sebagainya. Agar kita hidup mawas diri selalu, merasa takut dan selalu berharap kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menegur selain kita, menasihati selain kita, kita tidak merasa kita jauh lebih baik darinya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, sehingga mereka sukses. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Bahkan kewajiban para nabi rasul hanya menyampaikan, wa ma 'alaika illal balaghul mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kewajiban atas kau ya Muhammad illal balaghul mubin, kecuali menyampaikan dengan jelas. Jelas, nyata, tegas. Tidak ada namanya yang tersembunyi di dalamnya, tidak ada samar-samar. Setelah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menegaskan untuk Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Begitu juga kita. Kalau kita punya sesuatu, sampaikan, selesai. Jangan dipaksakan selain kita untuk menerimanya. Sudah tugas kita. Kita sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil membenahi diri kita. Kita masih banyak kurangnya. Salat masih belum merasa nikmat. Ada yang di antara kita salat merasa nikmat. Ketika mendengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, merasakan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim, belum ada. Berarti kita masih jauh. Jalan kita masih jauh. Mungkin kita belum melangkah satu langkah. Kalau makanan, minuman duniawi, dunia habis di duniawi, bukan ukhrawi. Ada rasanya. Bagaimana kalau itu sesuatu yang ukhrawi? Salat, ibadat, ma'rifat dan lain sebagainya. Al-Quran, hadis, ilm dan lain sebagainya. Ada rasanya. Jauh lebih nikmat dari yang ada. Ini hanya merasa nikmat makanan minum di tenggorokan, habisnya selesai. Tapi kalau nikmatnya ibadat, Quran, salat, itu merasa dalam jiwa langsung. Sehingga Rasulullah mengatakan wujuhilat qurratu aini, jadi salat Allah telah jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku. Ada di dalam salat. Semua yang kalian merasakan senang darinya, merasakan nikmat atasnya, aku rasakan yang paling nikmat yang ada di dunia kalian adalah salat, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat mengatakan, kan yaqum minal lail hatta tawarra mad gadamah. Dahulu Rasulullah bangun di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau. Lama beliau berdiri, lama beliau rukuk, lama beliau sujud, lama beliau baca. Kalau belum sudah jangan ngurusi orang lain. Gu anfusakum, jaga dirimu. Kita harus tangisi diri kita. Kalau belum merasakan nikmat itu, harus tangisi diri kita.
Tangisi diri kita. Ala nafsihi falyabki man dha'a umruhu wa laysa lahu minha nasibun wala sahm. Atas dirimu tangisilah ia. Kalau engkau tidak memiliki hal itu, mendapatkan hal itu, tangisi diri kita, tangisi diri kita, tangisi diri kita. Barangkali Allah sayangi kita, barangkali Allah sayangi kita sehingga kita merasakan nikmatnya ibadat, nikmatnya kebaikan, nikmatnya zikir, nikmatnya salawat, nikmatnya Al-Quran, nikmatnya hadis Nabi Agung Muhammad, nikmatnya segala kebaikan. Baru kita menjadi hamba yang sukses. Sehingga hari-hari kita bagaikan Ramadan, malam-malam kita bagikan malam-malam Ramadan. Harus kita berupaya semua insyaallah. Fastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita. Setelah beliau mu'allim mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istimewakan umat ini, bahwasanya mereka tidak bersatu berkumpul dalam agama mereka atas kesesatan. Ketika mereka berijma' bersepakat atas suatu hal, maka itu ijma' mereka, kesepakatan mereka adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai umat. Yang ke-14 sekarang, insyaallah kita baca walaupun sedikit. Annallaha lahiqu hadhil umma biju'in wala gharaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakan umat ini secara umum. Biju'in wala gharaqin, dengan rasa lapar dan al-gharaq tenggelam. Artinya secara umum semuanya. Walaupun mungkin sebagian bisa terjadi, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala celakakan umat ini dengan semua itu sebagaimana Allah celakakan umat sebelum kita, seperti umat Nabi Allah Nuh yang tidak beriman dengan Nabi Allah Nuh, Allah Subhanahu wa taala habiskan dengan tenggelam, semua tenggelam. Begitu juga Firaun bala tentaranya habis dengan tenggelam. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita umat ini aman, insyaallah umat ini untuk celaka mati dalam kondisi lapar dan tenggelam semuanya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang beriman. Ikhtasallahu hadhil ummah, dan Allah Subhanahu wa taala telah khususkan umat ini bi an la yuhlikaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencelakakannya, membinasakannya. Ini umat semuanya biju'in wala bigharaq, dengan rasa lapar dan dengan tenggelam. Wala yu'adzabu bi'adzabin udziba bihi man qablahum, dan mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu adab yang telah diadab dengannya man qablahum, umat-umat sebelum mereka. Apapun yang diberikan oleh Allah dari adab terhadap umat sebelum mereka, sebelum umat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan itu adab bagi kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga umat ini berkat Nabi Agung Muhammad. Wala yusallat alaihim aduwan ghairuhum, dan mereka tidak akan dikuasai oleh musuh selain mereka. Faisabiha baydatuhum, sehingga ia menghalalkan, melecehkan baydatuhum, kemuliaannya. Yang itu terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana ya kita, kekurangan yang kita miliki, alhamdulillah tetap agama Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan, tetap salat 5 waktu bisa kita jalankan, tetap suara adzan bisa dikumandangkan. Dan tetap masih ada suara-suara yang menyerukan kebenaran. Tidak bisa musuh-musuh kita selain muslimin untuk menghancurkan, menghilangkan semua itu. Bahkan Al-Quran yang kita miliki, tidak ada umat dari awal sampai saat ini sampai akan datang yang bisa merubahnya. Ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis saja ya. Akhraja Muslim an Thauban, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Thauban. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawaliyal ard. Zawal itu namanya memperlihatkan, menunjukkan bagiku bumi ini semuanya, dari barat sampai timurnya. Fara'aitu masyariqaha wa magharibiha, maka aku telah melihat timurnya dan baratnya. Timur dunia dari ujung sampai barat dunia ke ujung dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kekuasaan umatku, saya belum mazuya li minha, akan sampai di batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bagiku darinya, dari barat sampai timur. Kekuasaan akan datang nanti sebentar lagi Imam Mahdi, maka dunia ini akan dikuasai oleh kita umat Islam dari barat sampai timur. Wa'titul kanzain al-hamar wal abyad, dan aku telah dianugerahkan oleh Allah dua simpanan karunia yang besar, al-ahmar wal abyad, yang berwarna merah dan berwarna putih. Wallahu a'lam. Apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut? Wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku telah memohon kepada Tuhanku Allah li ummati, terhadap umatku. Allah yuhlikaha bisanatin amma, Allah Subhanahu wa taala tidak mencelakakan mereka, membinasakan mereka bisanatin amma, dengan sanah, namanya pacaklik, kering, tandus, amma secara umum, seluruhnya enggak. Wala yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan Allah tidak akan menguasakan terhadap mereka sehingga mereka dikuasai oleh selain mereka musuh dari selain diri mereka. Fayastabiha baydatuhum, maka ia menghalalkan, melecehkan kemuliaannya, kehormatannya. Fa'atani, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan aku hal tersebut. Permintaan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat ini yang celaka dengan pacak kering dari barat sampai timur semuanya, dan tidak ada musuh kita yang bisa menghilangkan namanya panji-panji agama panji-panji yang ada di dalam agama kita, kemuliaan-kemuliaan yang kita miliki. Walaupun mereka menguasai kita, walaupun mereka saat ini berkuasa di muka bumi ini, mampu berbuat semau mereka yang mereka inginkan, tapi alhamdulillah mereka tidak bisa menghapuskan suara azan, tidak bisa menghilangkan Al-Quran dan lain sebagainya. Yang merupakan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan tersebut ya dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya termasuk yang bisa kita pahami, kebaikan yang kita miliki saat ini dan kebaikan yang akan kita miliki akan datang, semua kebaikan tersebut wasilah Nabi Muhammad. Kita dapatkan berkat Nabi Muhammad. Rasulullah berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita umat, dan doa Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan tersebut dirasakan oleh kita sampai saat ini. Sehingga semua kita berhutang budi dengan Nabi besar Muhammad. Makanya di dalam kalimat tadi, dalam bacaan wirid yang kita baca tadi, ada kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Kalimat ucapan terima kasih sebagai namanya balas budi jasa yang kita bisa berikan hanya untuk Nabi Agung Muhammad atas jasa-jasa yang beliau berikan kepada kita, yang tidak mungkin mampu untuk kita balas jasa tersebut. Hanya kita berharap kepada Allah, jazallah, mudah Allah memberikan balasan terhadap junjungan kita, pemimpin kita, tuan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang layak untuk didapatkan oleh Nabi besar Muhammad atas jasa yang telah beliau berikan kepada kita. Didikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bagaimana kita mampu menghargai kebaikan yang dilakukan oleh selain kita.
Sekecil apapun kebaikan yang diberikan oleh selain kita, kita harus hargai. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala syakur, sifat Allah syakur, Allah Subhanahu wa taala artinya Allah Subhanahu wa taala amat sangat pandai, maha sangat pandai menghargai kebaikan hambanya. Sekecil apapun kebaikan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dan juga Rasulullah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapapun yang tidak berterima kasih artinya menghargai kebaikan selainnya, maka dia tidak akan pernah mampu menghargai kebaikan yang diberikan oleh Tuhannya Allah. Walaupun hakikatnya kebaikan yang kita dapatkan dari selain kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk kita menghargai selain kita. Paling minim kita ucapkan makasih banyak. Kalau bahasa Arabnya jazakallah bil khair. Atau syukran paling minim. Kalau memang kita tidak bisa membalas kebaikan tersebut. Wallahu alam. Kalau ditanyakan fadhal. Dan sampai kiamat kebaikan yang kita akan dapatkan wasilah Nabi Muhammad. Sampai kita masuk ke dalam surga Allah, nikmat yang kita dapatkan dalam surga kita dapatkan wasilah Nabi Muhammad. Kita dapatkan bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya, tidak, karena wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan tersebut. Makanya kita harus pelajari tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mempelajari tentang Nabi Agung Muhammad, baca Al-Quran yang baik. Baca Al-Quran, itu sejarah Nabi Muhammad yang paling komplit yang pernah ada. Kalau orang baca Al-Quran tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad, tidak menghargai kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, berarti tidak baca Al-Quran dia. Kalau orang yang hafal Al-Quran 30 juz luar biasa dengan qiraat yang ada, dengan bacaan yang baik, kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad dengan Al-Quran, berarti belum hafal dia, belum baca dia Al-Quran. Kalau dia baik dari awal surat Bismillahirrahmanirrahim, dia akan kenal dengan Nabi Muhammad kalau dia baca dengan baik. Apalagi surat Al-Fatihah yang Allah berikan kepada kita wasilah Nabi Muhammad, sebab Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca yang baik. Bersihkan mata kita, bersihkan telinga kita, bersihkan hati kita, bersihkan ucapan perbuatan kita dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran tidak akan bisa menyentuh hati yang kotor. Tidak akan bisa menyentuh pikiran yang kotor. Tidak bisa menyentuh mata yang kotor, telinga yang kotor, seorang yang berjiwa kotor. Tidak bisa. La yamassuhu illal innahu latanzilu rabbil alamin. Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Yang suci, yang bersih. InsyaAllah kalau kita bersih, kita akan paham. Mudah-mudahan Allah kenalkan kita akan sosok Nabi Agung Muhammad, sehingga kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Mustahil orang kenal dengan Allah kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Mustahil. Mustahil seseorang akan cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mustahil seseorang akan mengagungkan Allah kalau tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Karena itu Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Karena itu Allah mengatakan tegas kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun may yuti'ir rasul faqad ata'al, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dengan kalimat yang jelas akan
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan ia panutan bagi kita. Mudah-mudahan Allah kenalkan sosok Nabi Agung Muhammad kepada kita dan kita mengenal beliau dengan sempurna sehingga kita menjadi hamba sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jejak langkah sempurna Nabi Agung Muhammad fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salil Fatihah. InsyaAllah kalau yang ada yang ingin ditanyakan cuman karena tidak nyaman mungkin dengan Abi, mungkin sambil kita duduk di teras itu bisa antum tanyakan. Mungkin barangkali antum merasa kalimat yang ana sampaikan berlebihan misalnya, ya antum tanyakan boleh sambil kita ngobrol di depan. Kalau mungkin sekarang sungkan tidak nyaman ya khair. Barakallahu fikum min aidin faizin. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.